নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ বিএম। শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে নিরাপদে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন সুনিতা উইলিয়ামস সহ 4 মহাকাশচারী। অবতরণের সেই বিশেষ মুহূর্ত। And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. Oh, looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करो मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वो उस प्रेरणा के आज ऐसे काम चल रहे हैं, जैसे कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नाम का संगठन खड़ा किया है। ये सेवा भारती जो गरीब बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, जिसको वो सेवा बस्ती कहते हैं। मेरी मोटी मोटी जानकारी है, करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं वो। और किसी सरकार की मदद के बिना समाज की मदद से वहां जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, यानी बिल्कुल 1.25 लाख एक छोटा नंबर नहीं है। वैसे कुछ स्वयंसेवक हैं, संघ में से ही गढ़े हुए हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते हैं। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल, एकल विद्यालय चलाते हैं। और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो उनको लिए शायद $10 या $15 का डोनेशन करते हैं इस काम के लिए। और वो कहते हैं कि एक कोका कोला नहीं पीनी है इस महीने, एक कोका कोला मत पियो और उतना पैसा ये एकल विद्यालय को दो। अब 70,000 एकल विद्यालय आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए करना। कुछ स्वयंसेवकों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नाम का संगठन खड़ा किया। करीब 25,000 स्कूल चलते हैं उनके देश में और 30 लाख से छात्रा एट अ टाइम होते हैं। और मैं मानता हूं तक करोड़ों विद्यार्थियों को और बहुत ही कम दाम में पढ़ाई हो और संस्कार को भी प्राथमिकता हो, जमीन से जुड़े हुए लोग हो, कुछ न कुछ हुनर सीखे, समाज पर बोझ न बने,
यानी जीवन के हर क्षेत्र में वे, चाहे महिला हो, युवा हो, इवन मजदूर, शायद उन मेंबरशिप के हिसाब से मैं कहूँ तो भारतीय मजदूर संघ है, शायद उसके 55,000 के करीब यूनियंस है शायद, और करोड़ों की तादाद में उनके मेंबर्स हैं। शायद दुनिया में इतना बड़ा लेबर यूनियन कुछ नहीं होगा। और सिखा कैसा जाता है? लेफ्टिस्ट लोगों ने मजदूरों की मूवमेंटों को बड़ा बल दिया। लेबर मूवमेंट जो लगे हैं उनका नारा क्या होता है? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, फिर देख लेंगे, ये भाव होता है। ये मजदूर संघ वाले क्या कहते हैं, जो आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयं सेवक मजदूर संघ चलाते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। Unite the world. ये कितना बड़ा वाक्य, दो शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये संघ की शाखा से निकले हुए लोग अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार जब काम करते हैं तो इस प्रकार के गतिविधियों को बल देते हैं। और जब इन कामों को देखेंगे तब आपको 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के। বিজেপি পরিচালিত মালদার হবিপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ। সোলার লাইট প্রকল্পে ব্যাপক স্বজনপোষণ, অনলাইনের পরিবর্তে অফলাইন টেন্ডার বাতিলের দাবিতে সরব তৃণমূল, তদন্তের নির্দেশ জেলা প্রশাসনের, যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। মালদায় বিজেপি পরিচালিত একমাত্র পঞ্চায়েত সমিতি হবিপুর, এখানকার বিধানসভা এমনকি লোকসভা আসনেও বিজেপির দখলে। গোটা রাজ্যে তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে যখন সরব বিজেপি, তখন মালদার বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতিতে টেন্ডার দুর্নীতি। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় 25 লক্ষ টাকা খরচে 28টি সোলার লাইট বসানোর কাজের টেন্ডার করা হয় গত 29শে জানুয়ারি। সরকারি যে কোনো কাজের অর্থমূল্য 1 লক্ষ টাকার বেশি হলে ই টেন্ডার বা অনলাইন টেন্ডার করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অফলাইন টেন্ডার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বিরোধীদের সমিতি এলাকায় কোনো কাজের বরাত দেওয়া হয়নি। 31 আসনের পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপির 16, তৃণমূলের 13, সিপিএমের 2 এবং কংগ্রেসের 1 সদস্য রয়েছেন। কিন্তু অভিযোগ 28টি সোলার লাইট প্রকল্পের সবই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন বিজেপির সদস্যরা। নিজেদের ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারি সংস্থাকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এরপরেই ব্লক প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে টেন্ডার বাতিলের দাবি করেছে তৃণমূল সদস্যরা। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক বিরোধী চাপানোতর। দুর্নীতিতে যুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছে তৃণমূল। যদিও বিজেপির পাল্টা দাবি, টেন্ডার প্রক্রিয়া করেছেন ভিডিও, যিনি রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন আধিকারিক। এখানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ভূমিকা নেই। আসলে ভুয়ো অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত সমিতিকে বিকল করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে পাল্টা দাবি করেছে বিজেপি। এমন পরিস্থিতিতে গোটা বিষয়টির তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে অতিরিক্ত জেলা শাসক।
ভিডিও স্যারের কাছে আসছিলাম আজকে কিছু জানার জন্য। আমরা গত 13 তারিখে ভিডিও স্যারকে একটা কমপ্লেন জানিয়েছিলাম আমরাই বিরোধী পক্ষ টিএমসির তরফ থেকে। গত 29/1/2025 তারিখে, যার মেমো নাম্বার হচ্ছে 33/HBP, একটা অফলাইন টেন্ডার হয়েছিল, ম্যানুয়ালি টেন্ডার হয়েছিল, যা সম্পূর্ণ অবৈধ। এবং এই টেন্ডার প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে একদম বঞ্চিত করা হয়েছে। আমাদেরকে কোনো রকম কিছু জানানো হয়নি। কারা করেছে, মূলে কে এবং আছে? এটা বিজেপি পরিচালিত আমাদের পূর্ত কর্মরক্ষক সভাপতি এবং বিদ্যুৎ সাহেবের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। ইয়া আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অবৈধভাবে এই টেন্ডার প্রক্রিয়া করা হয়েছে। কার বিরুদ্ধে যাতে অভিযোগ? বিজেপি পরিচালিত যে পঞ্চায়েত সমিতি আছে, ওনারাই তো টেন্ডার পরিচালনা করেছেন। এবং এই প্রক্রিয়া যাতে সম্পূর্ণ অবৈধ, এই টেন্ডার যাতে ক্যান্সেল করা হয়, তার জন্য আমরা বিডিও সাহেবের কাছে আমরা লিখিত একটা কমপ্লেন দিয়েছিলাম সম্পূর্ণ মেম্বাররা মিলে। এবং আমরা বিডিও সাহেবের কাছ থেকে কোনো সমর্থন পাইনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জেলা নেতৃত্বের কাছে এবং জেলা অফিসে ডিএম, এডিএম, এসডিও এবং বিপিআরডিওতে আমরা কমপ্লেন কপি দিয়ে আসছি। এটা অফলাইনে লাইটের টেন্ডার ছিল 15 ফাইন্যান্সের। যা এটা টেন্ডার হয়েছে আনুমানিক 25 লক্ষ টাকা হয়। কি চাইছেন এখন আপনারা? আমরা চাইছি এই টেন্ডার প্রক্রিয়া ক্যান্সেল করে সম্পূর্ণভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে যাতে টেন্ডার। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের খবরের আপডেট পেতে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, খবরের থেকে মতামত দিন। আর যদি আমাদের সংবাদ আপনার ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করুন, খবরের আপডেট সবার আগে পেয়ে এখানে তো যেতে। দুর্নীতির একটা আঁকড়া, বর্তমান বিজেপি পরিচালিত যে পঞ্চায়েত সমিতি আছে, এটা একটা দুর্নীতির একটা আঁকড়ায় পরিণত হয়েছে। এবং আমরা যেহেতু বিরোধী পক্ষ আছি, আমাদেরকে অনেক কিছু কাজে বঞ্চিত করে, আমাদেরকে না জানি। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের খবরের আপডেট পেতে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, খবরের থেকে মতামত দিন। আর যদি আমাদের সংবাদ আপনার ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করুন, খবরের আপডেট সবার আগে পেয়ে যেতে। ব্লকে আমাদের এখানে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করেছে। এখানে গত 29/1/2025 তারিখ একটা অফলাইন টেন্ডার ওপেনিং করেছে। সেখানে দেখেছি আমিও, এখানে একতরফাভাবে টেন্ডারটা করা হয়েছে। কারণ এখানে আমাদের দলেরও 13খানা পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার আছে। সেই 28টা লাইটের যে টেন্ডার করা হয়েছে তার মধ্যে আমাদের মেম্বারের একটাও নাই। এটা সম্পূর্ণ বিজেপির মেম্বারদের কাজ আছে। তাই এই টেন্ডারটাকে আমরা জালিয়াতি বা একতরফাভাবে করেছে, দুর্নীতি করেছে, এই টেন্ডারটাকে আমরা বাতিল করার জন্য দাবি করেছি। এটা আমাদের মেম্বার বিডিও সাহেবকে প্রথম লিখিত অভিযোগ করেছে, তারপর জেলা আধিকারিককেও লিখিত করেছে। হ্যাঁ, করেছে, যাতে করে এই দুর্নীতি করেছে বিজেপির যারা, এখানে বিজেপির সভাপতি আছেন, তার সঙ্গে যারা যুক্ত আছে, এই টেন্ডারকে অবিলম্বে বাতিল করে স্বচ্ছতাভাবে আবার পুনরায় টেন্ডার ওপেনিং করতে হবে, এটাই দাবি জানিয়েছি। প্রায় কত টাকার টেন্ডার হয়েছিল বা কিছু? এই লটে 25 লক্ষ টাকার 28টা লাইটের টেন্ডার হয়েছে। এই 25 লক্ষ টাকার টেন্ডারেই সম্পূর্ণ বিজেপির মেম্বারদের পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এটাও দেখেছি যে একজনই কন্ট্রাক্টরকে পাইয়ে দিয়েছে। সেটা নিজস্ব কন্ট্রাক্টরকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য যা কিছু নিয়ম না মেনে করা, সেটা করেছে তারা। এখন তো টেন্ডার তো অনলাইনে হচ্ছে, অফলাইনে কি করবো? অফলাইনে টেন্ডার করেছে তারা, যেটা 1 লক্ষ টাকার নিচে যদি কোনো থাকে স্কিম, সেটা অফলাইনে টেন্ডার করা যায়, কিন্তু সেটাও অনিয়ম করেছে। কি চাইছেন এখন আপনারা? আমরা চাইছি এই সম্পূর্ণ বেনিয়মে টেন্ডার করেছে, এটাকে বাতিল করে নতুনভাবে আবার টেন্ডারের প্রক্রিয়া চালু করুক। এবং সেইটাতে যাতে হবিপুর পঞ্চায়েত সমিতি, এখানে তৃণমূল এবং বিজেপি বা আরও যারা পঞ্চায়েত সমিতিরা আছে, সকলেরই কাজ থাক, এটাই আমরা চাই। সাংসদ বিজেপির, বিধায়ক বিজেপির, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও বিজেপির, কাজে কি এই কারণে আরও বেশি দুর্নীতি?
অবশ্যই এইখানে বিজেপি দীর্ঘদিন থেকে তারা একতরফাভাবে দুর্নীতি করেই যাচ্ছে। তাই আমাদের মমতা ব্যানার্জি সারা বাংলায় সমানভাবে উন্নয়ন করার জন্য যে অর্থ পাঠায় সেটাকে তারা নিজের মতো করে, নিজের সম্পদ মতো করে তারা টেন্ডারটা করেছে এবং বিভিন্ন কাজেও দুর্নীতি করছে। আমরা দেখতে পেলাম হরিপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল দল এবং সেখানকার মেম্বাররা বিভিন্ন জায়গায় কমপ্লেন করেছে যে হরিপুরের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি টেন্ডারে দুর্নীতি করেছে, তার নিজের লোককে সমস্ত সোলারের টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু এইটা তৃণমূল দল ভুলে যাচ্ছে যে এই টেন্ডারটা সভাপতি করে না, বিডিও করে, এবং ভিডিওটা রাজ্য সরকারের অধীনে। স্বাভাবিকভাবেই এইসব ভুয়ো অ্যালিগেশন তুলে পঞ্চায়েত সমিতিকে বিকল করার যে প্রচেষ্টা তৃণমূল চালাচ্ছে সেটা মানুষ কোনোদিনই মেনে নেবে না, আর এতে আমরাও হতে দিব না। পঞ্চায়েত সমিতি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 25 লক্ষ টাকা সোলার লাইনের টেন্ডারের দুর্নীতি, এবং যিনি সভাপতি আছেন তিনি কিন্তু নিজের পক্ষে একজনকে পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে ডিএম সাহেবের কাছে এই বিষয় নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এখন প্রথমত টেন্ডারের একটা নিয়ম আছে, টেন্ডার সবটি অনলাইনে হয়, অফলাইনে এখন টেন্ডার উঠিয়ে দিচ্ছে। তো টেন্ডার যদি অনলাইনে হয় তাহলে টেন্ডার প্রসিডিওরটা ঠিক করতে হবে, অল কনসার্নকে জানাতে হবে, সবকে জানতে পেরেছে কিনা এটা দেখতে হবে। আর যদি এটা না করে থাকেন এটা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, সুতরাং তার বিরুদ্ধে জেলা সমর্থন অধিকার আছে, তিনি অ্যাকশন নিতে পারেন। সাংসদও দেখা যাচ্ছে বিজেপির, বিধায়কও বিজেপির, সভাপতি বিজেপির সবাই থাকুক, আইনটা তো আর বিজেপির হতে পারে না, আইনটা দেশের আইন যেটা আছে সেটা মানতে হবে। এখানে অফলাইনে টেন্ডার হয়েছে আর ওনাকে জানানোই হয়নি। অফলাইন আর অনলাইনে 1 লক্ষ টাকার উপর যদি কোনো কিছু হয় তাহলে তাকে অনলাইনে টেন্ডার করতে হবে। পেয়েছি অভিযোগটা পাওয়ার পরে আমি ডিপিআরডিও সাহেবকে বলেছি, বিডিও সাহেবকে বলেছি যে অভিযোগটা খাতিয়ে দেখতে, সেখানে যদি এরকম থাকে যে এই প্রকিউরমেন্ট যেটা আমাদের আছে, যেখানে এই টেন্ডার দিয়ে আমাদেরকে 1 লাখ টাকার উপরে কাজ হলে করতে হয়, সেই প্রভিশনকে যদি কেউ বাইপাস করে থাকে তাহলে তার এগেনস্ট আমরা অ্যাকশন নেব। আর বিডিও সাহেবকেও আমি বলেছি দেখে নেওয়ার জন্য, আর ওনাকে আমি সাজেস্ট করেছি কি তাড়াতাড়ি যাতে হবে এই টেন্ডারটাই করবে। তো এইভাবে আমরা বিষয়টাকে মেটানোর চেষ্টা করছি।